ذرے ذرے میں ہے دل اے سارباں آہستہ چل، یہ ہے راہ سرور کون و مکان آہستہ چل، اے خودی خواہ اے امیر کارواں آہستہ چل، ہے شریک کارواں ایک خستہ جاں آہستہ چل۔ میں وفور کیف میں ہوں نغمہ خواہ آہستہ چل، دیدنی ہے میری مستی کا جہاں آہستہ چل، ہے زمین خاموش چپ ہے آسماں آہستہ چل، روبرو ہے روزہ شاہ جہاں آہستہ چل، عشق کا ہر گام پر ہے امتحان آہستہ چل، عشق ہے راہ حرم کے درمیاں آہستہ چل، میں کہاں اور جادائے یثرب کہاں آہستہ چل، دیکھ شان رحمت رب آہستہ چل۔ ابتدا ہے رب قدیر کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو ہماری سانسوں کے بھی بہت قریب ہے اور جو ہماری گری ہوئی حالت کو بھی جانتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ ایک مشکل وقت میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نے غلہ منگوانے کا اہتمام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کو پتہ چلا تو آپ نے ان سے بیت المال کے لیے خریدنا چاہا اور 100% یعنی دگنا منافع دینے تک تیار ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشانی کے عالم میں واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ جس آدمی کو ضرورت کے لیے جتنا اناج چاہیے ہو وہ عثمان کے گھر سے لے، عثمان کے گھر سے وصول کر سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال پر آپ نے جواب دیا کہ میں نے اس ہستی کے ساتھ سودا کیا ہے جو کم از کم 10 گنا دیتا ہے اور 700 گنا تک اضافے کا وعدہ فرماتا ہے۔ جن معاشروں میں مالدار افراد ان جذبوں کے مالک ہوں ان کا زندہ رہنا مر جانے سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جس صورتحال سے آج ہم دوچار ہیں ایسے حالات میں مر جانا زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ محنت آپ نہیں کرتے اور شکوہ ریاست سے کرتے ہیں، جستجو آپ نہیں کرتے اور سوال حکمران سے کرتے ہیں۔ اب اس وقت سبھی یک صف میں موجود ہیں، ریاست بھی، حکمران بھی، عوام بھی، قوم بھی، چونکہ کچھ نہیں ہے اور کچھ بنانا ہے، کچھ حاصل نہیں کیا لیکن کچھ کر کے دکھانا ہے، کچھ پا نہیں سکے لیکن ایک شخص نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، اناج کا ایک دانہ ہر گھر میں اکٹھا کرنا ہے اور وطن کو بلندی کی طرف لے جانا ہے۔ لیڈر کی تلاش نہ کریں، ایسے صوفی درویش کی تلاش کریں جو نگاہ کرم رکھتا ہو، جس کی دعا میں تاثیر ہو، جس کے لفظوں میں طاقت ہو، جس کے بولنے میں گرجدار انداز ہو، جس کے کہنے میں سب جڑ جائیں، جس کے آنسو بہانے پر رونے پہ سب یکجان ہو جائیں، اور ایسی ہستی کی تلاش کریں۔ کوئی ہے جو محبوب سبحانی، شیخ عبد القادر جیلانی جیسی عظیم شخصیت بن سکے؟ نو، کبھی نہیں، کیونکہ ان جیسا دبدبا، ان جیسی گفتگو میں تاثیر، ان جیسا انداز اور ان جیسا بیان کسی سکولر میں نہیں ہے۔ سکولر چلی چلائی بات پہ چلتے ہیں۔ یہ تو چینلز دیکھیں، یوٹیوب دیکھیں،
स्कॉलर से भरा पड़ा, लेकिन कोई ऐसा स्कॉलर नहीं है सबको इकट्ठा कर दिया हो। कोई ऐसा नहीं जिसने सबको एक यकजान बना दिया हो, लेकिन कोई ऐसा लीडर दिखाई नहीं देता जो सबको कहे यकजान होकर वतन के लिए बोलो, वतन को बुलंदी पे ले जाना है, वतन से गुर्बत को खत्म करना है, वतन में अनाज पैदा करना है, वतन की मईशत को बुलंदी की तरफ ले जाना है। कोई भी हजरत महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से करामात का ज़हूर भी मशहूर है, मगर उनकी तसानीफ और तबलीगी और इस्लाही कारनामों पर नजर डालें तो ये रोशन दिन की तरह के हकायक हैं, जिन्हें रौनक आराई की खातिर करामात के पर्दे में छुपाकर अहले अकीदत और मोहब्बत की निगाहों से ओझल कर रखा है। उनके अहद में जारी सलीबी जंगों ने मुस्लिम रियासत का जोग्राफिया बदल दिया था, जबकि फिरका बंदियों को महज अपनी शिकम परवरी, अपने पेट भरने के लिए हवा देने वालों ने रियासत को अंदर से खोखला कर दिया था, जिस वजह से बैरूनी हमला आवरों का काम उन्होंने आसान बना दिया। दीगर 20 ममालिक का जिक्र ही क्या, और आप देखें कि किस तरह गौस पाक ने लोगों को इकट्ठा किया, लंगर का सिलसिला जारी किया और मोहब्बत का पैगाम फैलाया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला तकरीर में उनका ये शदीद एहसास कार फरमा रहता था कि मिल्लत जवाल का शिकार हो चुकी है, जिसको फिर से मुत्तहिद मुनज़्ज़म करके बहाल करने के लिए कोई कुव्वत पूरे आलम में सरगर्म अमल नहीं। उनके एक खुतबे का मफहूम कुछ इस तरह से है कि क्या दर्दमंदी उनके खुतबे से झलक रही है। गौस पाक फरमाते हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर दीवारें पे दर पे गिर रही हैं और उसकी बुनियाद बिखरी जाती है। ए बाशिंदगाने जमीन आओ और जो गिर गया है उसको मजबूत करें, और जो ढह गया है उसको दुरुस्त कर दें। ये चीज एक फर्द से पूरी नहीं होती, सबको मिलकर काम करना चाहिए। ए सूरज, ए चांद और ए दिन, तुम सब आओ उम्मत मुस्लिमा को ख्वाब गफलत से जगाने के लिए बेदार करके, फिरका वाराना शिद्दत पसंदी तर्क करके, दोबारा मरकज तौहीद पर जमा करके, हुक्मरानों को इस्लामी तालीमात की तलकीन करके और इस्लामी अलूम व फनून की खुद दस्तगीर, खुद तदरीस और फिक्र अंगेज इल्मी कुतब तसनीफ करके हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जो हयात नूर दी थी, इस वजह से उन्हें मुहय्यिद्दीन के लक़ब से याद किया जाता है। और फिर दुनिया और खुसूसन आशिक सूफी दरवेश उनके नाम पर तड़प उठते हैं। हमें बहसीत कौम को हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उस खुतबे को दिल के कानों से सुनने और समझने की जरूरत है। ऐसे अनासर से बचना होगा जो उसे तैश दिलाकर मुल्क कौम की जमीयत को पारा पारा करके बैरूनी दुश्मनों का काम आसान करने में जुटे हुए। आज उनकी तालीमात को आम करने और उनके दर्दमंदाना खुतबात की रूह को कौम में बेदार करने के लिए खुद उनकी तसनीफ से इस्तेफादा करना होगा। अल्लाह ताला हज़रत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेवाओं को उनकी तालीमात को समझने और अपनाने की तौफीकात अता फरमाए। आमीन।